हाँ जी दोस्तों, सब तो पहलां ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। हाँ जी, सब तो पहला असीं डिस्कस करांगे इंपोर्टेंस ऑफ टुडे। अज 5 जून है, अज के दिन का की महत्व है, पहला असीं ये डिस्कस करांगे। उस तो बाद असीं MCQ स्टार्ट करांगे। हाँ जी, अज है 5 जून। अज के दिन का महत्व है कि अज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे है, भाव अंतरराष्ट्रीय वातावरण दिवस अज मनाया जा रहा है विश्व पद्धर के उत्ते। तो इस दिन का महत्व साडे जीवन दे विच ये है, इसके कुछ ऑबजैक्टिव्स ने, भाव उद्देश ने। उद्देश की ने कि असी ने वातावरण के प्रति सुचेत होना है, वातावरण के प्रति असी ने जागरूक होकर वातावरण को बचाना है। वातावरण के सब कुछ ही आ गया, ठीक है जी, पेड़ पौधे, ठीक है जी, मनुख, ये सब प्रजातियां वातावरण के मिक्स होंदियां ने। सो असी ने इन्हां दे प्रति सुचेत होना है, अवेयर होना है। सो इसका जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वह की है जी, अवेयरनेस। ਅਤੇ जेकर इस दिन की असी गल करिए जो इंटरनेशनल डे है, ये जो इंटरनेशनल डे है इसकी स्टार्टिंग कह सकते हैं असी, जाके लो स्टार्टिंग ईयर है जिहड़ा ओह सी जी 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी दे विच ये UN ने स्टार्ट किया सी, जो यूनाइटेड नैशनस ने, उन्होंने 1974 ईस्वी दे विच इसकी स्थापना कह सकते हैं, कह सकते स्टार्टिंग की सी। ते जेकर असी गल करिए 2021 दे विच, देखो जी अज 5 जून 2021 है, तो 2021 की थीम की है, यदी जिहड़ा ये डे है इसकी थीम है जी चेंज होंदी रहिंदी है ईयर के हिसाब नाल, ठीक है जी। तो जेकर असीं 2021 की गल करिए तो इसकी थीम है री इमेजन, रीक्रिएट, रीस्टोर। ये 3 वर्ड्स दे विच बड़ी सियाणप लुकी हुई असीं कह सकते हैं, ठीक है जी, इसकी थीम। हुण असीं इसकी थीम बारे थोड़ा जिहा डिस्कस कर लैंदे हां। हाँ जी, फस्ट वर्ड है री इमेजन, भाव जो साडी कल्पना है, इमेजिनेशन है, ठीक है जी, उसनों सोचन शक्ति है, उसनों असीं ने दोबारा उत्पन्न करना है एक चंगी दिशा दे विच, ठीक है जी। जिहड़ी साडी कल्पना है उसनों असीं ने एक सही दिशा देनी है, वातावरण के प्रति असीं ने सुचेत होना है। नैक्सट है जी रीक्रिएट। रीक्रिएट का भाव हुंदा हैगा कि कुछ क्रिएट हो गया, बनाउणा कुछ, ठीक है जी, तो रीक्रिएट दोबारा बनाउणा। तो इसका जेकर असीं एक टाइपिकली मीनिंग लैके चलीए तो वह ये होएगा कि असीं ने रीफ्रैश करना है वातावरण नूं, खुद नूं, ठीक है जी। इसका वैसे अर्थ एक मनोरंजन भी लिया जाता, जिवें असीं कह दिंदे भी कोई चीज़ रीफ्रैश होगी, ठीक है जी, भाव उसकी जिहड़ी काम करन दी योग्यता वो रीक्रिएट होगी, ठीक है जी। तो उस बेस ते इहदा भाव ये भी है कि असीं खुद नूं रीफ्रैश करके, ठीक है जी, वातावरण के प्रति सुचेत करके वातावरण का खुद का एक मनोरंजन क्रिएट करना है, ठीक है जी। नैक्सट जो वर्ड है रीस्टोर। रीस्टोर का भाव की है कि जो साडे आले दुआले दे विच कुछ चीज़ां ने, कुछ चीज़ां साडे वातावरण दे विचों अलोप भी हुंदियां जा रही ने, उन्होंने असीं ने दोबारा तो स्टोर करना है, ठीक है जी, दोबारा तो रीस्टोर करना है। भाव एनर्जी है, ठीक है, एक मनुख की एनर्जी है, ये किसी भी जीव की एनर्जी है, उसनों दोबारा तो स्टोर करना है, ठीक है जी, रीस्टोर करना है। तो कुल मिला के असीं वातावरण दिवस ते थीम ये कह सकते हैं कि असीं ने वातावरण के प्रति सुचेत होना है, अपनी सोच नूं चंगी बनाउणा है, ठीक है जी, दोबारा वातावरण दे विच घुल मिल के वातावरण नूं सही करना है। वैसे जिहड़ा ये डे है ये सैलीब्रेट क्यों किया गया सी, स्टार्ट पॉइंट इहदा की सी कि जिवें देखो साडा जो वातावरण है, साडा जो वायुमंडल है, ठीक है जी, उस दे विच जो ओजोन परत है, ठीक है जी, ओजोन परत है उहदे विच जिवें तुहानूं पता भी शेक हुंदे जा रहे हैं सूरज दीयां पराबैंगनी किरणां दे कारण। सो उहदे रिगार्डिंग उसनूं सेव करन दे लई यह वातावरण डे की शुरुआत हुई सी, स्टार्टिंग पॉइंट उहदे नाल रिलेटेड ही सी। सो असीं हर साल वातावरण दिवस मनाउने आ, तो इस दे उत्ते असीं कुछ चंगा इनिशिएट करिए, कुछ चंगी शुरुआत करिए। यह चंगी शुरुआत असीं किस तरह कर सकते हैं? यह चंगी शुरुआत असीं कर सकते हाँ जी कोई दरख्त लगा के, ठीक है जी, किसी जीव की देखभाल करके। सो इस तरह सानू इस वातावरण के उत्ते एक चंगे कदम चुकण की लोड़ है। तो तुसीं कमेंट करके दस्सिओ कि अज दे दिन किन्ने यह वीडियो देखने वाले ने दरख्त लगाया है या फिर लगाने की सोच रहे हो हुण ही, ठीक है जी, प्लीज़ कमेंट करके यह जरूर दस्सिओ। हाँ जी, हुण असीं प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। जो फस्ट MCQ है, अध्यापक योग्यता परीक्षा की प्रमाणिकता कितनी वधी? हाउ मैनी पास वैलिडेशन इनक्रीजड ऑफ टैट। भाव जो
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अध्यापक योग्यता परीक्षा है, रिसेंटली ही ये उत्ते एक अपडेट आया है, ठीक है जी, कि इसकी जो वैलीडेशन है वो कितनी वधिया, प्रमाणिकता कितनी वधिया है। ऑप्शन फस्ट 7 ईयर, सैकेंड ऑप्शन 9 ईयर, थर्ड ऑप्शन 15 ईयर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ लाइफ टाइम। सो इट्स राइट आंसर है जी लाइफ टाइम। देखो जी, जो साडे एजुकेशन मिनिस्टर ने उन्होंने रिसेंटली ही अनाउंसमेंट की है कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है भाव टैट्स ने, तो उन्होंने की जी वैलीडेशन है वो लाइफ टाइम होगी, ठीक है जी, लाइफ स्पैनस होणगियां। भाव जेकर किसी ने एक बार टैट क्लीयर कर लिया, ठीक है जी, टीचर एलिजिबिलिटी योग्यता पास कर ली, तो पहला की हुंदा सी कि मन के चलो हुण ये उम्र पर ही चलेगी। पहला की हुंदा सी मन के चलो एक 20 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਈਅਰ ਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 7 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀ? 7 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀ ਟੈਟ ਸਮੇਤ ਅਦਰ ਜੋ ਟੈਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਟ ਭਾਵ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੀ ਟੈਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ PS ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ H ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਿਊ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਟੈਟ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਟ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 2011 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਟੈਟ ਹੈ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ NCTE ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, PS ਟੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ NCTE ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PS ਟੈਟ ਦੀ, PS ਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਉਹ PSEB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, PSE ਦੇ ਦੁਆਰਾ, PSEB ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੀ ਟੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ CBSE ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CBSE ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੇ ਰੋਡ ਅਪ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰੋਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸਿੱਕਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਜੋ ਸਾਈਨਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ADB ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ADB ਬਾਰੇ। ADB ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1966 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜੀ 68 ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ADB ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਲੇਡੀ ਗੈਟ ਅ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਲਾ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਬਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗਰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗਰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਸਬਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ LLM ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ LLM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਗਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਸਟ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸ ਵੈਸਟ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਇਨਐਗੂਰੇਟਡ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਥਰਡ ਗੋਆ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਸਟ ਮੈਗਾ ਜੋ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਸਟ ਮੈਗਾ ਜੋ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪਾਰਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 25000 ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤੀਜੇ SDG ਸੂਚਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗੌਟ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਇਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ's ਥਰਡ SDG ਇੰਡੈਕਸ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਚਅੰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। SDG ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ, ਇਹ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਕਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੇਰਲ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਕੇਰਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ 74, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੰਬਰ 74, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਨੇ 52। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 56 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਹੂ ਮੇਡ ਯੋਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ? ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀਕਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਾਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਨੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਏਜ ਉਹ 3 ਈਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 14 ਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਈਅਰ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਈਅਰ ਦੇ ਸਨ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪਰਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਵੈਨ ਡਿਡ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਬਹੁਗੁਣਾ ਡਾਈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ 21
May 2021 and option second 22 May 2021 and option third 3 May 2021 and option fourth 4 May 2021। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।